হ্যালো হ্যালো, নমস্কার। আমার নাম তানাজি। এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার একটা বড় কথা, বাট জেনারেলি ছবিতে শুরু থেকে কাজ করেছি এবং গত 2 বছর ধরে অনেক কিছু করা হয়েছে এবং পুরোটাই এই 23শে অগস্ট আপনাদের কাছে ছবিটা নিয়ে আসার জন্যই অনেক খাটাখাটনি হয়েছে। তো এখন আমি নিজে খুবই এক্সাইটেড কিভাবে আপনারা নেন ছবিটা। সো বিফোর এনিথিং দো আই থিঙ্ক কিউ শুড সে সামথিং। সো আমরা কিন্তু কখনো ছবি টবি কিছু প্রমোট করিনি, আমরা জাস্ট যাই না কি করে কি করতে হয়। কিন্তু এইটা করার পেছনে যেটা there's something that has been bugging me for a long time about the aspect of marketing and promotion, right? So here we are doing something, and every time we come out to you, and over these last 10 days and the next few days, we'll be coming out to you to Calcutta with a lot of what we do, right? It's like almost in a way a 360-degree exercise for us. এখানে আমরা আজকে গান করবো কয়েকটা, music is a part of what we do. Tomorrow, day after, we are opening an exhibition at Akar Prakar Art Gallery, which is something like an installation aspect of Tashitish. And then 23rd, of course, the film comes out. Film is a finite medium, and cinema is viewed as a commodity here. So we are looking at getting people to come to the theaters to watch the film simply because this film has to be watched in that sort of a controlled environment. It's not to my belief that cinema is for cinema halls, because we definitely can't show the kind of content that we want to show in a theater near you. It's not going to be possible in the next 5 years. So when we talk about things that we have to talk about, but we won't be given permission to talk about it in public forum. At that point, we will take up other ways of getting to you. And that film you can watch on your mobile phone, on any device of your choice. And this is the first time actually we are asking you to spend your money to watch our work. So far, we've been working as Overdose for 10 years in Calcutta. And apart from one instance when Bish released here, and even at that time, we were not in the mode to ask people to come. People came. But this time we are asking people to come, because I think it's important for all of you to join, to understand what we are doing, to join the struggle, to try to make content viable again. Talk about what you want to talk about, or I want to talk about. There should be space for everyone to talk about everything. And that's why we made this film. That's why Tashitish is relevant today. Because it's about that freedom of expression, about the process of governance. It's a metaphorical tale about governance and its idiosyncrasies. যে কোনো ধরনের গভর্নেন্সই কোনো একটা জায়গায় গিয়ে সেটা সামাজিক বিপদ হয়ে দাঁড়ায়, বিপর্যয় হয়ে দাঁড়ায়। এবং যে কোনো রেভলিউশন আমরা দেখেছি ফাইনালি গিয়ে সেটা গভর্নেন্সে যখন পরিণত হয় তখন it changes its shape. So this was Tagore's way of possibly a takeoff on the idea of utopian revolution without bloodshed, without enmity. It was just about a mindfuck, and that's where my aspect. That's why I like the text, and I can totally relate to it because of that mindfuck segment. Having said that, I'd probably pass it on to Surojit ekbar. যদি গল্পের if you can talk about the relevance. 2006 আমি কিউএর সাথে কাজ করছি, তো তখন অন্যান্য কাজের মাঝে বারবারই পাশের দেশের কথা বলেছে, পাশের দেশ নিয়ে এরকম ভাবছি। তো সেটা ভাবতে ভাবতে আজকে 2013-তে আমরা দর্শকের সঙ্গে নিয়ে আসতে পারলাম ছবিটাই। পাশের দেশ একটা রাজনৈতিক রূপক, এবং পাশের দেশ কিন্তু সবসময় প্রাসঙ্গিক। সেটা 1970-ও প্রাসঙ্গিক,
সেটা 1968তেও প্রাসঙ্গিক, সেটা 2000 সালেও প্রাসঙ্গিক, 2009এও প্রাসঙ্গিক, এবং আমি মনে করি 2013তেও প্রাসঙ্গিক। তো সেই প্রাসঙ্গিকতার কথা মনে রেখেই আমরা সিনেমাটাকে সেইভাবে তৈরি করেছি এবং গল্পটাও সেইভাবে ভেবেছি, যদিও আমরা মূল টেক্সটটা থেকে সরি রবীন্দ্রনাথের টেক্সটটাই আমরা ফলো করেছি। কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে তাসের দেশটা আমরা তৈরি করলাম, এই সিনেমাটা, এইটাও কিন্তু ওই টেক্সটার মতনই এটাও প্রাসঙ্গিক থেকে যাবে। এটা আমার মনে হয় না এই সিনেমাটা কোনোদিন ডেটেড হবে। তো আমার মনে হয় 2020 সালেও এই তাসের দেশ প্রাসঙ্গিক থাকবে পলিটিক্যাল। তাসের দেশের অন্যতম অভিনেত্রী এবং আমার সব ফিল্মেই যে মূল চরিত্র, কেন্দ্রীয় চরিত্র সারাক্ষণ করে থাকে রি। তো এই ছবিটাতে রি হচ্ছে হরতনী। আর হরতনীর ব্যাপারটা বলতে গেলে একটা ব্যাপার বোঝার দরকার যে তাসের দেশ একটা এক্সপেরিমেন্টাল টেক্সট হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবসময় দেখতেন। And what happened was he was trying to experiment with the 3-act structure. At least that's what I believe. So what he did was that he shifted the protagonist. It starts out with catharsis instead of landing into catharsis. He starts with catharsis. এবং সেখান থেকে উনি যান যে একটা জায়গায় যেখানে প্রোটাগনিস্ট একটা ডিসিশন নেয়, সেই ডিসিশনটা তার জীবনে যতটা প্রভাব ফেলে ততটাই প্রভাব ফেলে অন্য আরেকজনের জীবনে, সেটা হচ্ছে হরতনী। And from the middle of the film or the text basically it becomes হরতনীর গল্প। তো সেটার I think one of the main reasons of me being so enamored by the idea of Horotoni is that the idea of Horotoni is like, she's like Janis Joplin. She's like, she's one of those characters who would always be one phenomenal flame, sort of one burst of energy that provokes some sort of an extreme reaction. So Rio নিজের জীবনেও সেটা প্র্যাকটিস করে থাকে। রি যদি কিছু বলে। হ্যালো এভরিবডি, প্রথমে বলি যে আমার এই প্রথম আমি একটা সেই অর্থে একটা ক্লাসিক্যাল চরিত্র করছি, হরতনীর চরিত্রটা তাসের দেশে। কারণ এর আগে আমার যে ধরনের চরিত্র আমি করি সেটা মূলত একটা ফ্যান্টাসি লেভেলে করে, কিন্তু এইখানে আমি প্রথম এরকম একটা চরিত্র যেটা অলরেডি একটা রেফারেন্স আছে, সেটার ইনফ্যাক্ট আমার সেটার কোনো ব্যাগেজ ছিল না। আমার রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আমি সাংঘাতিক পড়াশোনা করিনি বা সেই নিয়ে আমার সাংঘাতিক কোনো ব্যাগেজ নেই, তাই সেই অর্থে ক্যারেক্টারটা করতে গিয়ে আমার মনে হয়নি যে হ্যাঁ কোথাও হয়তো বাধা পড়বে, কোথাও আমাকে অরিজিনাল টেক্সটের সাথে মিলতে হবে। কারণ কিউয়ের একটা অত্যন্ত পোস্ট মডার্ন একটা ধারণা আছে ও যখন ক্যারেক্টার ডিসপ্লে করে। আর এই ফিল্মটা করতে গিয়ে আমার মনে হয় যে ডেফিনেটলি অ্যাক্টিং নিয়ে কথা বলা চলে, কিন্তু অ্যাক্টিং আই ফিল ইজ জাস্ট maybe 20% of the film, but the rest of it, how we make the film, and every film is like a psychological experience and experiment for me, because এরকম ভাবে সিনেমা বানানোর ফুল প্রসেসটা আমার মনে হয় এত মাইনিউটলি আমি ওভারডোজে বা কিউয়ের সাথে যুক্ত বলে আমি বুঝতে পারি। যেখানে গান্ডুর মতো একটা ফিল্ম হয়েছে যেটা তাসের দেশে ঠিক আগেই হয়েছে, যেটার হয়তো সাংঘাতিক হিউজ প্রোডাকশন ছিল না, সাংঘাতিক বাজেট ছিল না, বাট সেটা একটা ধরনের সিনেমা ছিল। কিন্তু যখন তাসের দেশ করতে আসলাম তখন দেখলাম যে কোলাবোরেশন ব্যাপারটা কি, যেখানে এত আর্টিস্ট, সেটা মিউজিশিয়ান হোক, অ্যাক্টার্স হোক, প্রোডাকশনের দিক থেকে হোক, এত লোক একসঙ্গে আসছে, কাজ করছে। সো ইটস কোয়াইট এ ফ্যাসিনেটিং এক্সপিরিয়েন্স। আর ডেফিনেটলি আমি চরিত্র নিয়ে অনেক কিছু বলবো না, কিন্তু কিউয়ের ফিল্মে বা আমার অন্য ফিল্ম সেটা কসমিক সেক্স হোক অমিতাভ চক্রবর্তীর, সেখানে ফেমিনিটি যেভাবে ডিফাইন্ড হয়, উইচ ইজ ভেরি স্ট্রং অ্যান্ড উইচ ইজ নট ইনটু দ্য মেইন স্ট্রিম অর ডেফিনেটলি ইনটু দ্য হার্ডকোর মেইন স্ট্রিম থিং। সো সেটা তোমরা হরতনীকে দেখো কিরকম তাসের দেশে কিরকম লাগছে, এবং তার সঙ্গে একটা প্যারালাল ট্র্যাক আছে which is also very interesting, which is in black and white. So I hope you are going to enjoy the film on 23rd of August. Thank you. যেটা আমরা করতে যাবো এরপরেই সেটা হচ্ছে তাসের দেশের মিউজিকের থেকে খানিকটা কয়েকটা গান লাইভ পারফর্ম করার চেষ্টা করবো আমরা। তো তাসের দেশের করার পেছনে একটা
ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে মিউজিক। এবার ছোট্টবেলা থেকে আমি তাসের দেশের গানগুলো মুখস্থ আমার, সুতরাং ওই spirit of that first LP that HMV had brought out was very much a part of my childhood, which not necessarily I didn't want to remember. সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চাই, উপরে চলে আসুন। তো so what I really wanted to do was to make Tasher Desh as a music album. So the problem is that you can't make an album like that with 19 songs you want to work with 30-odd musicians around the world. It's going to cost a lot of money and people have to work on it for months. এই পুরো জিনিসটা মিউজিক অ্যালবামের ক্ষেত্রে আর প্রযোজ্য নয়, কেউ এটার জন্য টাকা দেবে না। কিন্তু এটা যদি আমি সিনেমা বানাই তাহলে এই টাকাটা তোলা যায়। So it was almost like I made the film because I wanted to make the music. That's what we started with and that's what we are here to deliver. So নীল যে আমার সঙ্গে কাজ করেছে পুরো সিনেমাটাতে, শুধু মিউজিক নয়, ক্রিয়েট দ্য ফান্ডামেন্টাল স্ট্রাকচার অফ দ্য ন্যারেটিভ। This was my first adventure in Rabindra Sangeet. I had never heard Rabindra Sangeet before Tasher Desh. I never liked it. When you're born and brought up in Calcutta, and if you're a creative person, you'll always be trying to find something that kind of differentiates you. So what you normally do is you try and listen to different music, read different books, watch different films. And with your references, you create a difference about yourself. And this happens at the age of 9, 10, 11, I guess. So from that age, people get into Rabindra Sangeet at that age, but I got into different kinds of music. So I discovered Rabindra Sangeet at the age of 36. So it was a massive blow. It was like a huge punch in my face. And I was like, why haven't I gotten into this? And then the answer also came to me very easily, because আমরা যখন গানগুলোকে অ্যারেঞ্জ করতে শুরু করলাম, once we started giving it a contemporary face, তখন কিন্তু বোঝা গেল কি এই গানগুলো you can do whatever you want with them, because compositionally এই গানগুলো এত স্ট্রং, এগুলোকে মানে যে কোনো বাক্সতে তুমি বসিয়ে দাও and they will work in that particular environment if you can appropriately arrange them. And we've made friends from all over the world. There are 25 musicians: Sam Mills, Sushila Raman, Esme Foley on cello, Eric Truffaz on trumpet, Wes Boog Wesseltoft. I've never met him, but he played the piano on one song. And a Moog Conspiracy. There's lots of musicians that we worked on. Anusha Nadil, she worked with Sam Mills. Anusha is the singer of Bangla from Bangladesh. You might have heard of that. So it was a massive experience, and the biggest shock of the entire thing was him, actually, because I've worked with him in Gandu Circus earlier. So he raps, very dirty raps he does with horrible language. But all of a sudden he breaks into like pitch perfect Rabindra Sangeet. Was completely beyond my imagination, because he was going to sing the guides and you were going to find a proper singer. But we both decided that would not be necessary, so which you will find out today. On that happy note, we can throw the floor open. And Joy, হ্যাঁ, আপনার কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য থাকলে আপনি এবার বলতে পারেন। সমস্ত বক্তব্যই রাজনৈতিক। তেত্রিশে এই নাটকটা লেখা হয়েছিল, মানে ফাইনাল ড্রাফট 33 খুব একটা জরুরি স্বাদ, নানা কারণে।
অনেকগুলো কারণ নিশ্চয়ই সুরজিৎদা ইঙ্গিত করেছেন, আশা করা যায় কেন 33 জরুরি, কিন্তু 33 আরো একটা কারণে খুব জরুরি। রবীন্দ্রনাথকে 33 সালে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা চিঠি লিখছেন, 33 সালে, ফ্যাসিজমের প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত করে। 33 সালে উনি একটা নাটক লিখছেন যেটাকে ফ্যাসিজমের এগেনস্টে একটা খুব জরুরি নাটক বলে আমরা চিহ্নিত করি। সেই 33 সালে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথকে ফ্যাসিজমের প্রবক্তা চিহ্নিত করে একটা চিঠি লিখছেন। 33 সালে শান্তিনিকেতনে জার্মান ভাইস চ্যান্সেলর এখানে কলকাতা থেকে তাকে উনি আমন্ত্রণ জানিয়ে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যান একটা বক্তৃতা করার জন্য, এবং তিনি সেখানে শান্তিনিকেতনে মূলত নাৎসিজমের সপক্ষে বা নাৎসিজমকে একটা ভাবে কিছুটা একটা অ্যাম্বিগুয়াস একটা প্রলেপ দিয়ে যে চেহারাটাই পেশ করা হতো সারা পৃথিবীতে, সেরকম একটা বক্তৃতা করেন এবং তাতে রবি ঠাকুর বেশ আপ্লুত বোধ করেন। এটা একটা তথ্য। আর একটা জরুরি তথ্য হচ্ছে এইরকম, আমরা সবাই জানি 25-26 এরকম সময়টা জুড়ে উনি ইতালি সফর করছিলেন যখন, তখন মুসোলিনিকে নানাভাবে, মুসোলিনি যে যথেষ্ট মানের একজন ভদ্রলোক ইত্যাদি সার্টিফাই করেন। পরে যখন সারা বিশ্বব্যাপী তার সমালোচনা তৈরি হয়, সেই সমালোচনার নিরীক্ষে দাঁড়িয়ে উনি বলেন আমি ঠিক বুঝতে পারিনি তখন। এটা অনেকটা ওই যে ভদ্রলোক সুদীপ্ত সেন, তাকে যেরকম সবাই সার্টিফাই করছিল এবং তারপরে হঠাৎ যখন জানা যায় এরকম, তখন বলে আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি। মদন মিত্রি বলে, এরকম লোকজনরা বলে না, যারা যারা সার্টিফাই করেছে তারা, আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি। এই রবীন্দ্রনাথের অবস্থানটা প্রায় মুসলিম সম্পর্কে সেরকমই ছিল। 25-26 উনি প্রভূত প্রশংসা করার পরে সবাই যখন সমালোচনা করে তখন উনি বলেন আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। একদম এই শব্দটাই ব্যবহার করছেন, বুঝতে পারিনি। কিন্তু সমস্যাটা সেখানে থেমে থাকে না। 30 সালে উনি মুসোলিনিকে আর একটা চিঠি লিখছেন, লিখে বলছেন না না ঠিকই বুঝেছিলাম, আপনি যথেষ্ট ভদ্রলোক, আপনার আমার দরকার, পার্টিকুলারলি আপনার মানে জার্মান এবং ইটালিয়ান যারা ফ্যাসিস্ট শক্তি তাদের সমর্থন আমার দরকার। এটা আর একটা কন্ট্রাডিকশন। আরো বড় কন্ট্রাডিকশনটা হচ্ছে যে এই দাসের দেশ নাটকটা উনি উৎসর্গ করেন সুভাষচন্দ্র বসু। তার অনেকগুলো সিগনিফিক্যান্ট পয়েন্ট নিশ্চয়ই এগেন সুরজিৎ বলেছেন, কিন্তু এটাও বুঝে নিতে হবে যে সুভাষচন্দ্র বসুকে উনি উৎসর্গ করছেন যখন, তখন সুভাষ বোস কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসার একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। কেন বেরিয়ে আসছেন? বেরিয়ে আসার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে কংগ্রেস যথেষ্ট চরমপন্থী দল নয়, নরমপন্থী দল। তারা যথেষ্ট নন ভায়োলেন্স ইত্যাদির কথা বলছেন। সুতরাং বোঝাই যায় যে উনিও মনে করছেন যে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যদি লড়াই চালাতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহলে সেটা একটু ভায়োলেন্টই হতে হবে। অথচ নাটকটা ক্লেম করছে যে সমস্ত রকম মানে অন্তত এই দাসের দেশে যে চেঞ্জ, পরিবর্তন, হোয়াটএভার নন ভায়োলেন্টলি হবে, প্রেমের মধ্য দিয়ে হবে। অথচ উৎসর্গ করা হচ্ছে সুভাষচন্দ্র বসুকে। কোন সুভাষচন্দ্র বসুকে? যিনি কিছুদিন পরেই আবার হিটলারের সঙ্গে একটা সমঝোতা তৈরি করার চেষ্টা করবে। এইটা একটা পাদটিকা বলতে পারেন, প্রথমে সেইটা করে দিলাম, মানে পাদটিকা পরে আসে, আমি আগে সেটা করে দিলাম। করে নিয়ে যেটা বলার কথা, রবীন্দ্রনাথের মানে একটা গাল গল্প, যেটাকে মানে বাংলা ভাষায় যেটাকে অ্যানেকডোট বলে, বিদেশি ভাষায় গাল গল্প বলে। গাল গল্পের একটা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে খুব মজাদার। এটা সত্যি ঘটেছিল কিনা জানা নেই। এরকম গুরুজনদের সম্পর্কে অনেক গাল গল্প বাজারে চালু থাকে, কিন্তু সেই চালু গল্প দিয়ে তাদের সম্পর্কে মানুষের অবস্থানটা কি, তাদেরকে মানুষ কিভাবে জাজ করছে তার একটা পাওয়া যায়, গ্রাফ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে চালু গল্পটা এরকম যে রবীন্দ্রনাথ যখন এরকম এক্সটেন্সিভলি বিদেশে ট্রাভেল করছিলেন, তখন একজন এসে জিজ্ঞেস করেন যে, মানে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেন যে আপনার দুর্বলতার জায়গা কোনটা।
সব থেকে দুর্বল আপনি কোথায়, কোন জায়গায় আপনার দুর্বলতা লুকিয়ে রয়েছে? রবীন্দ্রনাথ অনেক ভাবেন, সাধারণত রবীন্দ্রনাথ অনেক ভাবতেন, নিশ্চয়ই অনেক ভাবেন এবং ভেবে বলেন যে কন্ট্রাডিকশন। আবার কিছুক্ষণ বাদে এক সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞেস করেন যে আপনার সব থেকে জোরের জায়গা কোনটা, আপনি কোনটাকে মনে করেন যে আপনি প্রতিস্পর্ধী হতে পেরেছেন, জোরের সাথে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়াতে পেরেছেন কোন জায়গায়? উনি আবার অনেকক্ষণ ভাবেন এবং ভেবে বলেন কন্ট্রাডিকশন। এইটা বোধহয় যে কোনো মানে বড় মাপের মানুষ এবং বড় মাপের কাজ সম্পর্কে এটা একটা জরুরি অবস্থান বলে মনে হয়। আমি এতগুলো কথা বললাম এই জন্য যে এই কথাগুলো কোথাও অভিনয়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, কোথাও কোনো একটা জায়গা থেকে। কিরকম জড়িয়ে রয়েছে? কারণ অভিনয় জিনিসটা হ্যাঁ সাধারণভাবে অভিনয় জিনিসটা মূলত এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, একটা বৈপরীত্যের মধ্যে, একটা বৈপরীত্যের সম্পর্কের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে অভিনয় জায়গাটা। কিরকম? দুটো উদাহরণের ক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে। একটা উদাহরণ ব্রেখটের, একটা উদাহরণ স্তানিস্লাভস্কির, এবং এটাও বেশ বৈপরীত্য বলেই চিহ্নিত করা যেতে পারে যে একই ধাঁচের উদাহরণ, আমি একটা উদাহরণ বলছি ব্রেখটের, একটা উদাহরণ বলছি স্তানিস্লাভস্কির। কিরকম? ব্রেখট মিউনিখে যখন কাজ করছিলেন তখন নাটক লেখার সময় কোনো সংকটের মধ্যে পড়লে উনি মাঝে মাঝেই একজন ভাঁড়, যিনি মিউনিখের একটা বিয়ার পাবে কাজ করতেন, অভিনয় করতেন, তার কাছে মাঝে মাঝে ছুটে যেতেন। কোন সংকটের জায়গায় পড়লে বুঝতে পারছেন না কিভাবে চরিত্রটাকে ধরা হবে। এইরকম একটা সংকটের সময়ের মধ্যে আসে যে সৈন্যরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। একটি নাটকে এরকম একটা জায়গায় সৈন্যদের অবস্থানটা কি সেই সময়, এইটা উনি বুঝতে পারছিলেন না। তো উনি ওই জার্মান মিউনিখের ওই বিয়ার পাবের ওই ভদ্রলোক, কার্ল ভ্যালেন্টিন তার নাম, একজন ভাঁড়, তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন যে সৈন্যরা যখন যুদ্ধ করতে যায় তখন তারা কি করে? কার্ল ভ্যালেন্টিন বলেন, তুমি আজকে আমি বলতে পারবো না, তুমি কাল এসো, পরের দিন যান, পরের দিনও বলেন আজকে বলতে পারবো না, কাল এসো। এরকম করে 2-3 দিন ঘুরিয়ে বলেন, একদিন ফাইনালি বলেন যে যুদ্ধ করতে যারা যায় তারা ভয় পায়, আর ভয় পায় বলে অত লম্পঝম্প, অত মার্চ পাস্ট, অত টান টান করে শিরদাঁড়া খাড়া রেখে দাঁড়িয়ে থাকা, এগুলো বেশি বেশি করে তাদের করতে হয়। মানে তাদের শারীরিকতার মধ্যে এই কন্ট্রাডিকশনটাকে কোথাও বহন করতে হয় ওভার প্রজেকশন করে, যে কোনো কন্ট্রাডিকশন নেই, এরকম একটা। এইটা একটা উদাহরণ। আর একটা উদাহরণ স্তানিস্লাভস্কির। উনি এইরকম একটা অ্যাটমসফিয়ার, প্রায় ক্লাসরুমের একটা রেপ্লিকা বলা যেতে পারে, স্তানিস্লাভস্কিকে ডেকে আনা হয়েছে এবং তাকে বলা হয়েছে ওই আপনি অভিনয় সম্পর্কে কিছু আমাদের শিখিয়ে দিন। স্তানিস্লাভস্কি বলেন, সাধারণত যা হয় তাহলে তাই করো, আমাকে তো বলা হয় যে মানে আমি খুব অভিনয় নয়, না অভিনয়, বিহেভ করা ইত্যাদি ইত্যাদি কথা মূলত বলেছি, মেথড অ্যাক্টিং ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে। এটা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া, যদি এইভাবে বলা যায় না তা। তো ধরো ক্লাসরুমে ঢুকলে কি হয়, সাধারণভাবে একটা জিনিস যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে লোকে বোর হয়, যেরকম তোমরা এখন হচ্ছ সেরকম। এটাই একটা স্বাভাবিক প্রবণতা, বোর হবে, বোর করতেই সব গোটা ব্যবস্থা হয়। উনি বলেন যে এর বাইরে আর কি করা আছে, তাহলে তোমরা একটু বোর হয়ে দেখাও আমাকে কিরকম বোর হচ্ছে। তো তাতে দেখা যায় যে বেশিরভাগ লোকজন যা করো, তোমরাও যা করো তাই করতে শুরু করে, হাই তোলে, আড়মোড়া ভাঙে, ঘুমিয়ে পড়ে, এরকম নানা রকম করতে থাকে। একটি মেয়ে দেখা যায় যে সে হঠাৎ ব্ল্যাকবোর্ডটা মুছে দেয়, চেয়ারটা ঠিক করে দেয়, তাকে এসে বসতে বলে, খুব অ্যালার্ট, শক্ত হয়ে বসে রয়েছে,
খাতা পেন খুলে রেডি, এক্ষুনি ডিকটেশন দিয়ে লিখে ফেলবো, এরকম একটা তার অবস্থা। স্তানিস্লাভস্কি মুচকি হাসে এবং বলে যে এই মেয়েটির মধ্যে একমাত্র অভিনেতা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ সে চাইছে যে যত তাড়াতাড়ি এটা শেষ করা যায়, যতক্ষণ আমরা হাই তুলবো, এ করবে, তোমরা যেরকম করছো আর আমি বকেই যাবো। অ্যাকচুয়ালি বোর হলে লোকে চাইবে যে সেটা তৎক্ষণাৎ খতম হোক ব্যাপারটা, তাড়াতাড়ি করে ব্ল্যাকবোর্ড ফ্ল্যাকবোর্ড মুছে দিই, বাবা এ করে দিই, ডিকটেশন যা দেওয়ার আছে লিখে নিয়ে চলে যাই। এইটাই অবস্থান হওয়ার কথা। আমি ব্রেক্ট এবং স্তানিস্লাভস্কির উদাহরণ দিয়ে এটা শুধু বলার চেষ্টা করছি যে সাধারণভাবে যে কোনো শিল্পের ক্ষেত্রে বোধহয় সব থেকে জোরের এবং প্রাথমিক অবস্থান হচ্ছে এই কন্ট্রাডিকশনের অবস্থানটা। আমরা একমাত্র এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাজকর্ম করতে গিয়ে এই স্বাভাবিক সত্যটাকে অস্বীকার করে এসেছি, ভুলে যেতে চেয়েছি, দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছি। পদবিটা একটা ঝঞ্ঝাট পাকিয়েছে ডেফিনেটলি, কিন্তু তাছাড়াও মানে উনি নিজেও নানার ক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাট পাকিয়েছেন ইত্যাদি। কিন্তু আজকের সময় দাঁড়িয়ে যদি কথা বলতে হয়, বা আজকের সময় কেন যে কোনো সময় দাঁড়িয়ে যদি কথা বলতে হতো, তাহলে প্রাথমিক কাজ হচ্ছে বোধহয় এই কন্ট্রাডিকশন গুলো খুঁজে বের করে আনা কোথাও, খুঁড়ে বের করে আনা কোথাও। সেটা ছাড়া আর কোনো কাজ থাকতেই পারে না আর্টের ক্ষেত্রে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বলা যায় যে ব্যাপারটা স্থিতিশীল, প্রবহমান ইত্যাদি। আর্টের ক্ষেত্রে গোটা কাজটাই হচ্ছে স্যাবোটাজ করা, কন্টিনিউয়াসলি অ্যাটাক করা, কন্টিনিউয়াসলি ওই কন্ট্রাডিকশন গুলোকে খুঁজে খুঁজে বের করা এবং চিহ্নিত করে দেওয়া। আমরা তাসের দেশের অভিনয়ের ক্ষেত্রেও এরকমই কিছু কাজকর্ম করে আনতে চেয়েছি, পেরেছি কিনা সেটা 23 তারিখ তোমরা দেখবে, তোমরা ঠিক করবে। ভালো মন্দের কথা আমি বলার চেষ্টাই করছি না, আদৌকেও ওরকম কিছু হয় বলেও আমার মনে হয় না। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যেটা, সেটা হচ্ছে যে এই কন্ট্রাডিকশন গুলো শরীরে ধরার, অভিনেতা হিসেবে গানের মধ্যে, সঙ্গীতের মধ্যে, কম্পোজিশনের মধ্যে, সমস্ত কিছুর মধ্যে যে কন্ট্রাডিকশনকে ছাপটা যেন কোথাও থাকে, তাহলে জিনিসটা ভিভিড হয়, জিনিসটা কোথাও জীবন্ত থাকে। আদারওয়াইজ জিনিসটা মানে খুব ভালো, উনি খুব আলখাল্লা পড়তেন, উনি খুব দাড়ি রাখতেন ইত্যাদি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে খুব কিছু বোঝা যাবে না, মানে জানি না, মানে ওইটা কোনো কাজের কথা না। মানে খামোখা আলখাল্লা পড়তে গেলেনই বা কেন, এইরকম একটা প্রশ্ন, উৎকট প্রশ্ন যদি মাথায় উঠে আসে, তার থেকে কিছু সম্ভাবনার পরিসর তৈরি হতে পারে। আমরা এরকম একটা সম্ভাবনার পরিসর এবং সম্ভাবনার খোলা মুখ কোথাও রেখে দিতে চেয়েছি, কোথাও কোনো জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করেছি বলে অন্তত আমার ধারণা। জ্ঞান আমরা প্রায়শই দিয়ে থাকি একে অপরকে, জ্ঞান আমরা প্রায়শই দিয়ে থাকি একে অপরকে, কিন্তু এখানে যে খুব একটা গুরু ঠাকুর হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি, তার বোধহয় নয়, আদর্পেই বোধহয় তার উল্টো দিকে দাঁড়ানোর চেষ্টা আমাদের। এই